ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. સો આજે આપણે 504 કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ સબ્જેક્ટની અંદર જે ચર્ચા કરી હતી પ્રીવિયસ સેશનની અંદર, તો એને આપણે હવે કન્ટિન્યુ કરીશું આગળ. બરાબર કે જે ટોપિક જેમ કે ગઈ વખતે આપણે ડીડીએલ લાઈન એલ્ગોરિધમ ડિફરન્ટ એટ્રીબ્યુટ્સની વાત કરી હતી, તો એ જ રીતે આજે તમે જોઈ શકો છો કે 5મા નંબરનું પ્રેક્ટિકલ પણ એ રિગાર્ડિંગ જે ડીડીએલ લાઈન એલ્ગોરિધમ્સ, જે ડીડીએલ લાઈન એલ્ગોરિધમ છે એના બેઝ ઉપર જ છે 5મા નંબરનું પ્રેક્ટિકલ. સો આજે પણ આપણે ડીડીએલ લાઈન ડ્રોઈંગ એલ્ગોરિધમ ની ચર્ચા કરીશું કે એની અંદર તમને પ્રોપર આઈડિયા આવશે કે જે ડીડીએ છે ડિજિટલ ડિફરન્શિયલ એનાલાઇઝર, બરાબર, તો જે થિક લાઈન યુઝિંગ ડીડીએ લાઈન એલ્ગોરિધમ આપણે જે ડ્રો કરવાની છે એની અંદર જો તમને પ્રોપર ગાઈડન્સ જો તમને મળી જાય છે, બરાબર, સો ઇન ધેટ સિનારિયો જે ડીડીએ વર્ક કઈ રીતે કરે છે તો તમે જોઈ શકો છો કે the given image is about interesting topics based on many different categories. Firstly, we can see that the image can show a major point which is connected to one of the society. So it is fair to say that it is important. Finally, we can say that the point here we given this dotted pixels using the coordinate values in integer causes lines to be displayed with a stair step appearance. Jaggies, you can see like stair, मतलब कि जो सीढ़ी की बात करी है, the stair shape is noticeable in low resolution system and we can improve their appearance somewhat by displaying them on higher resolution system. Here we have again on DDA line drawing algorithm. Okay, so line drawing algorithms that you can see the given image is about interesting topics based on many different categories. Firstly, we can see that the image that we are seeing a major point which is connected to our society.
The Cartesian slope intercept equation for straight line છે અહીંયા આગળ dotted line છે. Then algorithm જે છે તમે જોઈ શકો છો કે DDA scan conversion line drawing algorithm based on calculating the delta y or delta x using above equation. એની અંદર તમે thick line, dashed line and also the conditional of the line equations જે તમે યુઝ કરો છો એને તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો એન્ડ પ્રોપર વેની અંદર ગાઈડ કરી જઈ શકો છો. બરાબર, ક્લિયર? Then you can see if we are taking integer value starting from 1 and increase by 1, so it will can be at 0 to 1 values and rounded to the integers. So slope is greater than 1 થઈ જશે. બરાબર ને? અને જે આપણું assumption છે લાઈન ડ્રોઈંગનું ઇન્ક્રિમેન્શનનું એ તમે સમજી શકો છો કે what we want to tell you out and what is the other conditions જે આપણે સેટિસ્ફાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. Let's look at the other file which provides the information regarding how a direct method of the algo works. Here whole code that I am showing to you. Why? Just that out ki direct method. For that direct method is what is working. So considering the nodes that provides the proper data that is used for that particular information. Okay, so in the conversions method, the DDA algorithm, it's working like that. I am going to show you what is the exact consideration of the digital differential analyzer that you can see in this book that we have. The software copy જે છે આપણી પાસે ગ્રાફિક સિસ્ટમ જે આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ. If you don't have a book, you can use this book as a reference or as a textbooks for your solving the assignment questions also. Output primitives, yes, line drawing algorithms, and in the અંદર તમને DDA algorithm that you can see. We have given a logic, then the Bresenham's line algorithm that we have given, that the different logic of the Bresenham's, that expansions are very useful in consideration of the DDA line drawing algorithm. So given data, you can see the line functions, that is a fix,
GKS. It is going to be very rarely used functions which are notable and considerable. Again, the DDA algorithm is faster, but multiplication in equation 3.1 જે આપેલું છે, the offset that we are going to provide in terms of x axis and the y axis, because the considerable values of the delta x and delta y that must satisfies the symbolic, and this is the Cartesian slope intersect equation. So you can see over here the line slope positive or negative, both the way that you can consider. Using different analysis algorithms, you can main conduct to that particular point out, and then utilize the data concentrations as well. Okay, so the task is going to be very clear in short terms. Got the point? Again, the scanning polygons and circles, the line scanning algorithm जिसके two endpoints coordinates are specified, intermediate positions between endpoints are calculated using line equation. The intermediate and endpoints are plotted. Here you can say the points are 2 to 2 and 7, 5. But what happens when we try to draw this on a pixel based display? It will not accurate. You can see this is going outside, this is like not whole. Zaggies. What do you mean by zaggies? So zaggies means screen location have integer values. Screen locations have integer value. If all the points on line have integer coordinate, no problem. Means if you are the analyzer, or something different conditional, so non-integer coordinates are approximated to integer coordinates, like 10.48 20.51 is equal, it's like you can consider as a 10 and 20.
In such a conditions, so your data is going to be very much clear and shorted. Got the point? So the conditional structure of Jaggis approximation makes the line displayed with a stair steps. मैं तुमने कीधुं ए प्रमाणे के जे stair step like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 step by step, that is called Jaggis. See, this is different scenarios, different conditions, and the simple solution. Got it? It is easier way to consider DDA line algo in such a way that Jaggis and the lines consider a very rarely data. Got the point? Okay. Include कीजिए. Include સૌથી પહેલી હેડર ફાઇલ છે આપણે ડિફાઇન કરીશું graphics.h, then include stdlib.h, then include stdio.h, and then after include conio.h. હવે તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે કે આપણે graphics.h એ તો તમને આઈડિયા છે કે graphics.h હેડર ફાઇલ શાના માટે છે કે આપણે ગ્રાફિકલ્સ ફંક્શન એટલે કે જે ગ્રાફિક્સના પ્રોગ્રામ્સ આપણે જે બનાવીએ છીએ અત્યારે એની અંદર આ એક હેડર ફાઇલ જે છે એ કમ્પલસરી છે એન્ડ એ હેડર ફાઇલ્સ વગર તમે તમારા પ્રોગ્રામની અંદર આઉટપુટમાં પ્રોપર જે આઉટપુટ છે એ આઉટપુટ તમે ત્યાં આગળ લાવી શકતા નથી. બરાબર? તો graphics.h જે હેડર ફાઇલ છે એનો તો તમને નોલેજ છે જ પ્રોપરલી. બરાબર? stdlib તો આપણે લખીએ stdlib જે હેડર ફાઇલ છે શું છે એનો યુઝ તમે હેલ્પ ફાઇલનો યુઝ કરી જોઈ શકો છો કે એની અંદર કયા કયા ફંક્શન્સ છે તમે જુઓ એ પ્રમાણે. તો છે મેક્સ, દેન આફ્ટર સ્વેપ, અબોટ, દેન abs. તો જે એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ ને બધું આપણે જે ફંક્શન્સ જે છે જે યુઝ કરવાના છે આપણા પ્રોગ્રામની અંદર. બરાબર? તો એ ફંક્શન્સનો યુઝ કરવો હોય રેન્ડમાઇઝ, મીન, મેક્સ, then after fcvt, abs, તો સિસ્ટમ, ટાઈમ, એ બધા ફંક્શન્સ જો આપણે યુઝ કરવા માગીએ છીએ આપણા પ્રોગ્રામની અંદર તો એ યુઝ કરવા માટે કમ્પલસરી આપણે જે છે stdlib.h હેડર ફાઇલ યુઝ કરવી પડે. ઓકે, સમજી ગયા તમે?
તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું કે પ્રોગ્રામની ઇન્ટીજર દેન મેઇન અને એનો ટાઈપ આપીએ છીએ આપણે વોઇડ, બરાબર, એટલે કે જે રિટર્ન વેલ્યુ કરશે. અહીંયા આગળ ઓપનિંગ કરલી બ્રેકેટ્સ અને ક્લોઝિંગ કરલી બ્રેકેટ્સ બંને સાથે કરું છું. કેમ કે જેથી કરીને આપણે પાછળથી મિક્સ થાય નહીં, ભૂલી ના જઈએ. તો એના માટે આપણે આ ટોપિક્સ જે છે એ પ્રોપર વેની અંદર આપણે કરીએ છીએ, બરાબર. દેન આફ્ટર હવે એક ફંક્શન મેથડ જે બનાવી રહ્યો છું કે વોઇડ દેન plot1 કે જે તમારું નામ આપવું હોય આપી શકો છો. આપણે પ્લોટિંગ 1 અને વિથ પેરામીટર્સ, જેના પેરામીટર્સ હું આપી રહ્યો છું તો 4 પેરામીટર્સ આપીશ, જે છે ઇન્ટીજર, ઇન્ટીજર, ઇન્ટીજર એન્ડ ઇન્ટીજર. તો 4 પેરામીટર ઇન્ટીજર ટાઈપ્સ આપીશ. નાઉ આઈ એમ ડિક્લેરિંગ ધ વેલ્યુ સ્ટોરિંગ વેરિયેબલ્સ, જે છે ઇન્ટીજર 4 પેરામીટર્સ abj, xc, yc, x એન્ડ y, બરાબર. તો એ બે વેરિયેબલ જે છે ઇન્ટીજર ટાઈપ that will store the coordinates value xc, yc, x અને y, બરાબર. then float r and p, એટલે કે જે ફ્લોટિંગ વેરિયેબલ બે લઉં છું કે જે છે એ r and b, બરાબર. p લઈ શકો છો, b લઈ શકો છો, વોટ એવર ધ વેલ્યુ. સ્ટોરિંગ વેરિયેબલ તમે કોઈ પણ લેશો, દેટ ઇઝ નો ઇશ્યુ, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. હવે જો આપણે જે ઇનિટ ગ્રાફ મતલબ કે જે ડ્રાઈવર લોડિંગ પ્રોસિજર કરીશું કે જે ગ્રાફિક્સના પ્રોગ્રામને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે, તો ઇન્ટીજર જી ડ્રાઈવર કરીને આપણું જે વેરિયેબલ છે ઇન્ટીજર જી ડ્રાઈવર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડિટેક્ટ દેન જી મોડ મીન્સ કે ગ્રાફિક્સનો મોડ એન્ડ એરર કોડ, બરાબર. 3 વેરિયેબલ લીધા છે. એક છે ઇન્ટીજર જી ડ્રાઈવર જેને ડિટેક્ટ મીન્સ કે જે ડ્રાઈવર ડિટેક્શન માટે આપણે વેરિયેબલ લીધો છે, અને બીજો બે વેરિયેબલ છે જી મોડ, એ પણ ઇન્ટીજર ટાઈપ છે, અને લાસ્ટ ઇઝ આરઆર કોડ. ઓકે, તો એ બે વેરિયેબલનો યુઝ આપણે પ્રોગ્રામની અંદર જ્યારે થશે ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ છે ઇનિટ ગ્રાફ. હવે જે ડ્રાઈવર લોડ કરાવવાની વાત છે, સ્કેનિંગ એટલે કે એમ્પરસેન્ડ જી ડ્રાઈવર મીન્સ કે જે જી ડ્રાઈવર નામના વેરિયેબલની અંદર જે આપણે ડિટેક્ટ કરાયા છે ડ્રાઈવર, તો એને અહીંયા આગળ એમ્પરસેન્ડથી સ્કેનિંગ કરીશું, બરાબર. દેન આપણે એમ્પરસેન્ડ જી મોડ એટલે ગ્રાફિક્સનો મોડ પણ સ્કેન કરીશું, બરાબર. દેન સેમિકોલન અને જે પાથ જે છે એ પાથના પાથ ઇન ધ સેન્સ કે જે આપણો પ્રોગ્રામ જે બીજીઆઈ નો જે પાથ છે તો એ આપણે અહીંયા આગળ બી પ્રોવાઈડ કરવું પડશે કે જ્યાંથી EGA અને CEVGA કરીને જે ડ્રાઈવર્સ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ અહીંયા આગળ લોડ થશે. ઇનિટ ગ્રાફ મેથડની અંદરથી જી ડ્રાઈવર, જી મોડ અને એનો પાથ એ આપણે અહીંયા આગળ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ઓકે, અને જે એરર કોડ કરીને જે વેરિયેબલ છે એની અંદર આપણે ગ્રાફ રિઝલ્ટ કરીને જે ફંક્શન છે એ પાસ કરીએ છીએ. હવે ફંક્શન પાસ કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગ્રાફ રિઝલ્ટ, બરાબર. એરર કોડ નામના જે વેરિયેબલને આપણે જે ડિક્લેર કરેલો છે તો એ ત્યાં આગળ પાસ કરીએ છીએ. નાવ પ્રિન્ટએફ આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ છીએ, મતલબ કે ભાઈ મિડ પોઈન્ટ સર્કલ ડ્રોઈંગ એલ્ગોરિધમ. કયો પ્રોગ્રામ છે? મિડ પોઈન્ટ સર્કલ ડ્રોઈંગ એલ્ગોરિધમ. ઓકે, એન્ડ ન્યૂ લાઈન માટે આપણે /n જે આપણું બેઝિક સિન્ટેક્સ છે પ્રોગ્રામિંગની અંદર, printf /n
તમે યુઝ કરી શકો છો કે ન્યૂ લાઇન માટે. ઓકે, તો એ યુઝ કરીએ છીએ. નાવ કોઓર્ડિનેટ્સ માટે આપણે એન્ટર ધ કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ સેન્ટર એક મેસેજ એવો પાસ કરીશું, printf enter the coordinate of center, એટલે કે સેન્ટરના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણે બહારથી એટલે કે યુઝર જોડેથી એન્ટર કરાવવાના છે. સી આપણે આ ડબલ કોટેશન ભૂલવાની નથી, બીકોઝ અધરવાઇઝ જો ભૂલી જશો તો ઇટ વિલ ગીવ્સ એન એરર. બરાબર, પ્રિન્ટફ થઈ ગયું. નાવ વી આર સ્કેનિંગ ધેટ વેલ્યુઝ ધેટ યુઝર હેવ એન્ટર ફ્રોમ આઉટસાઇડ. બે વેરિયેબલ એટલે બે વેલ્યુઝ આપણે ગેટ કરાવીશું. ધીસ પર્સન્ટેજ ડી ટાઈપ વેલ્યુ, બીકોઝ ઇન્ટીજર છે માટે આપણે એને પર્સન્ટેજ ડી થી ગેટ કરીશું. અને બે વેરિયેબલ કયાની અંદર સ્ટોર કરીશું? તો દેટ ઇઝ n%xc, n%yc. કયા વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરીશું? n%xc and n%yc. ઓકે, નાવ અગેન ધ રેડિયસ વેલ્યુ બી આપણે જે છે બહારથી જ નાખીશું. તો એ ગેટ કરીએ બહારથી વેલ્યુ જે છે, તો કે એન્ટર ધ રેડિયસ વેલ્યુ. ઓકે, એટલે રેડિયસની વેલ્યુ આપણે બહારથી નાખીશું. આને આપણે ઉપર લઈ લઈએ બીકોઝ દેટ ઇઝ 2 પોઈન્ટ લાઇન. એક છે આ મિડ પોઈન્ટ કંટ્રોલિંગ એલ્ગોરિધમ, દેટ ઇઝ ઓનલી મેસેજ. આ જે છે બંને એ છે આપણા પેરામીટર્સ. એન્ડ જે અહીંયા આગળ આવે અને સ્કેનએફની મદદથી આપણે વેલ્યુ ગેટ કરાવીશું. અને દેટ ઇઝ અ રેડિયસ ટાઈપ ઓફ વેલ્યુ, મીન્સ કે પ્લોટિંગ વેલ્યુ હશે. તો અહીંયા આગળ આપણે યુઝ કરીશું પર્સન્ટેજ એફ, બીકોઝ દેટ ઇઝ અ રેડિયસ વેલ્યુ ટાઈપ. તો પર્સન્ટેજ એફ એન્ડ %r, બીકોઝ ધ રેડિયસ વેલ્યુ જે છે આપણે વેરિયેબલ અમને સેવ કરવાનું રહી ગયું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જે તમે નવો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરો છો પ્રોગ્રામની અંદર, તો એ પ્રોગ્રામ તમારે કમ્પલસરી સેવ કરી દેવાનો. સેવ માટે F2 એ શોર્ટકટ કી છે. અને જે ટર્બો C3 બીન નામના ફોલ્ડરની અંદર જ આપણે mid.c કરીને સેવ કરીશું. એટલે કે મિડ પોઈન્ટ નામનો પ્રોગ્રામ છે આપણો, એને mid.c પ્રોગ્રામ નંબર 3 છે. તો પ્રોગ્રામ નંબર 3 પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે, mid.c થી આપણે એને સેવ કરીશું. અને એક ફંક્શનનો યુઝ કરીશું, દેટ ઇઝ અ ક્લિયર ડિવાઇસ. દર વખતે વેલ્યુ જે આપણે નવી નાખવાની થાય તો ક્લિયર ડિવાઇસ ફંક્શન યુઝ શું છે? ઇફ યુ વોન્ટ ટુ નો દેન ચેક ઇટ હેલ્પ ફાઇલ ક્લિયર ડિવાઇસ. તો ક્લિયર ધ ગ્રાફિક્સ સ્ક્રીન તમને મળી. કંઈ પણ જે ફંક્શન વિશે તમને ખબર ના પડતી હોય તો એ ફંક્શનની માહિતી માટે તમે ડાયરેક્ટ હેલ્પ ફાઇલ ઓપન કરી શકો છો. સીધી રાઇટ ક્લિક કરવાની છે. તમારી જે સ્ક્રીન ચાલુ છે કોડિંગની, ત્યાં આગળ તમે જસ્ટ રાઇટ ક્લિક કરો એન્ડ ચેકઆઉટ કરો કે વોટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ, કે ક્લિયર્સ ધ ગ્રાફિક સ્ક્રીન. એટલે કે જે સ્ક્રીન જે છે એને ક્લિયર કરી દેશે. એટલે કે નવી વેલ્યુઝ એન્ટર કરવાની હોય, નવી વેલ્યુઝ એક્સેપ્ટ કરવાની હોય તો ઇટ વિલ એક્સેપ્ટ ફ્રોમ ધ યુઝર એન્ડ ડોન્ટ શો ધ ઓલ્ડર વેલ્યુઝ. એટલે કે જે જૂની વેલ્યુ જે હોય એ મીન્સ કે એ ચેક કરશે નહીં. બરાબર, તમને ખબર પડી ગઈ છે આઈ થિંક. તો ઇઝીલી તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણે તમે જસ્ટ ચેકઆઉટ કરો કે ક્લિયર ડિવાઇસ ઇરેઝ ધ એન્ટાયર ગ્રાફિક સ્ક્રીન એન્ડ મૂવ્સ ધ સીપી એટલે કે કરંટ પોઝિશન ટુ હોમ. એટલે કે જે આખી જે ગ્રાફિક્સની જે સ્ક્રીન છે, જે આપણે આઉટપુટની અંદર બ્લેક વિન્ડો જે જોઈ લઈએ છીએ, તો એ આખી જે છે ગ્રાફિક્સની એના માટે એ શું કરે છે? ક્લિયર કરે છે. કેમ? તો ક્લિયર કરવાનું એક જ રીઝન છે કે જે આપણે ન્યૂ વેલ્યુઝ યુઝર એન્ટર કરશે તો એ ન્યૂ વેલ્યુઝ કેવી હોવી જોઈએ? પ્રોપર વેની અંદર ઇન્સર્ટ થવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે એ ક્લિયર ડિવાઇસનો યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર ને? તો આઈ થિંક તમને ક્લિયર હશે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે એન્ડ વોટ ઇઝ ધ મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ. ઓકે, તો આઈડિયા ક્લિયર થઈ ગયો છે કે જે પણ ડેટા આપણે યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, તો એ ડાટાને કઈ રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ
તો એના અકોર્ડિંગ તમે અહીંયા જોયું ઇરેઝિંગ કન્સિસ્ટ ઓફ ફિલિંગ વિથ ધ કરંટ બેકગ્રાઉન્ડ કલર. ઇટ વર્ક્સ વિથ only with IBM PCs and compatibility is equipped with supported graphics. એટલે તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણે કે આ બધી વસ્તુ શું કહેવા માંગે છે કે એની અંદર તમને આઈડિયા હશે પ્રમાણે કે જે ડાટા જે છે આપણો એ ડાટાને કઈ રીતે નવી વેલ્યુ જે કહી શકાય એ આપે છે એન્ડ નવી વેલ્યુ ફીલ કરે છે વિથ ધ લાઈક ડાટા. ઓકે, તો એ તમને આઈ થિંક નોલેજ એનું પ્રોપર હશે અને એનો ક્લિયર બી કન્સેપ્ટ હશે કે વોટ ઇઝ મેઇન કન્સેપ્ટ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર થિંગ. ઓકે, તો એને આપણે હવે વધારે ચર્ચા કરતા નથી બિકોઝ જે ટોપિક છે એ જ ચર્ચા કરવાની જરૂર છે, વધારે જરૂર છે નહીં. તો આગળ વધીશું આપણે ક્લિયર ડિવાઇસ પછી. નાવ એકચ્યુઅલ જે લોજિક હવે જે છે તો એ લોજિકને આપણે ચર્ચા કરવાની છે બિકોઝ કે જે વેલ્યુઝ યુઝર બહારથી એન્ટર કરશે તો એ વેલ્યુઝને અકોર્ડિંગ પ્રમાણે મતલબ કે ગેટ કરવા માટે તમારે કઈ રીતે લાઈક ડાટા યુઝ કરશો તો એ ત્યાં આગળ આપણે શોર્ટ આઉટ કરશે. બરાબર, તો આપણે હવે આગળ વધીશું અને જે લોજિક છે ક્લિયર ડિવાઇસ પછી આપણે જે પી વેરિયેબલ જે લીધો છે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નાવ p is equals to 5 by plotting જે છે બરાબર જે પ્લોટિંગ વેરિયેબલ એટલા માટે કે કદાચ પ્લોટ વેલ્યુ હોઈ શકે છે. તો વી આર રાઇટિંગ ઓવર હિયર પ્લોટ 4 minus r semicolon x is equals to 0 because initial value 0 આપીશું. તો y is equals to r ની વેલ્યુ y ને આપીએ છીએ, that is type integer. બરાબર, જે r ની વેલ્યુ છે એ આપણે y ને આપી દઈએ છીએ. નાવ પ્લોટ 1 આપણે જે બનાવ્યું છે ફંક્શન કે વોટ એવર તે તમે કહી શકો છો એને આપણે અહીંયા આગળ પ્લોટ 1 જે છે એમાં 4 પેરામીટર પાસ કરીશું x y. ઓકે, એન્ડ xc અને yc જે 4 વેરિયેબલ્સ આપણે ડિક્લેર કરેલા છે પ્લોટ 1. નાવ ધ લૂપ ફેક્ટર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અકર while લૂપનો યુઝ કર્યો છે અહીંયા આગળ આપણે કે જેથી કરીને પ્રોગ્રામિંગની અંદર તમને આઈડિયા આવશે વોટ વી હેવ ટુ ડુ કે એક્સ પ્લસ પ્લસ છે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરીએ છીએ ઇફ કન્ડિશન વી આર એક્ઝિક્યુટિંગ કે ભાઈ પી લેસ દેન 0 હોય કે વેલ્યુ પીની જે ગેટ કરી છે તમે વિથ ધ યુઝ ઓફ 5 by 4 minus r plotting. બરાબર, તો પી લેસ દેન 0 હોય then what to do, this condition will now tell us if p less than 0 so p plus equals to 2 into x plus 1, p plus equals to 2 into x plus 1. this is a fixed coding જે તમારે યાદ રાખવાનું છે બીકોઝ આની અંદર કેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે પણ આપણે પ્રોસિજર બનાવીએ છીએ જે પણ લોજિક છે આમાં કોઈ લોજિક ચેન્જ થાય નહીં. કેમ? કારણ કે આની અંદર આપણે પેરામીટર્સ ચેન્જ કરી શકો છો, કોઓર્ડિનેટ ચેન્જ કરી શકાય છે, બાકી જે લોજિક છે તમારે ચેન્જ કરી શકાશે નહીં. ક્લિયર? તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે પેરામીટર્સ તમે ચેન્જ કરી શકશો નહીં. ઇફ ધેન એલ્સ કન્ડિશન ઓલ્સો કન્સિડર કરવી પડશે આપણે. યસ, તો એલ્સની અંદર કે વાય માઇનસ માઇનસ કરીશું જે એક્સ પ્લસ પ્લસ કરે છે અહીંયા આગળ એલ્સની અંદર વાય માઇનસ માઇનસ અને એ જ વસ્તુ એટલે કે પી પ્લસ ઇક્વલ્સ ટુ 2 into p plus equals to 2 into x minus 2 into y plus 1. p plus is equal to 2 into x minus 2 into y plus 1 and a plot
જે એની પ્રોસિજર મેથડ બનાવેલી છે આપણે એ એક્સ કોમા વાય કોમા એક્સસી કોમા વાયસી. ઓકે, અને ઓપનિંગ બ્રેકેટ તો છે જ, અને વાઇલ લૂપનું આપણે ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ. ઓકે, તો વાઇલ લૂપ પણ બંધ કરી દીધું આપણે, દેન એલ્સ બી ક્લોઝ કરી દીધું છે. લાઈક નાવ સોરી, દેન આપણે ક્લોઝ થઈ જાય એના પછી ગેટ ch પ્લોટ 1 પ્રોસિજર જે બનાવી છે તો એને આપણે કેન બી કરવી પડશે. ગેટ ch ક્લોઝ ગ્રાફ જે મેથડ છે, ક્લોઝ ગ્રાફ semicolon and return 0. This is the procedure, and the last curly brackets જે છે I think એ પણ આપણે ક્લોઝ કરી દીધો છે. તો I think yes. Now જે plot 1 મેથડ આપણે ઉપર બધી જગ્યાએ કોલ કરી છે તો એ મેથડને અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝ કરી દઈએ. તો void plot1 ઉપર બી કરી શકો છો, એવું કંઈ છે નહીં, બરાબર, પરંતુ તમે બધું કામ પતાવી દો એના પછી કરો, દેટ ઇઝ ગુડ. ઇન્ટીજર એક્સ, ઇન્ટીજર વાય, ઇન્ટીજર એક્સસી અને ઇન્ટીજર વાયસી. ઓકે, and in that particular method what we have to do to void plot, again the second method we have to call or create, that is we have a two value integer types void plot method જે છે એની અંદર plot is a function. જો તમને ના ખબર પડે તો તમે હેલ્પ ફાઇલનો યુઝ કરી શકો છો, એ પ્રમાણે મેં તમને ઓલરેડી કીધેલું જ છે કે પ્લોટિંગ ધ વોટ ધ વેલ્યુ, તો xc પ્લસ x કોમા xc પ્લસ x કોમા yc પ્લસ y. again plot xc plus y comma yc plus x. બરાબર, તો તમે સમજી શકો છો પ્રમાણે કે જે આપણે પેરામીટર્સ વેલ્યુ મીન્સ કે જે કેટલાક વેલ્યુઝ આવશે તો કે 2 4 6 અને 8 વેલ્યુઝ જે છે મતલબ આપણે અહીંયા લખીશું. તો જે પ્રોપર એનું રાઇટિંગ છે દરેક કન્ડિશન્સ કે જે પોસિબિલિટીઝ છે. તો થર્ડ વેલ્યુ પ્લોટ xc માઇનસ x કોમા yc માઇનસ y. then again plot xc minus y comma yc minus x. then again plot semicolon xc plus x comma yc minus y. plot xc plus x xc minus x comma yc plus y. ઓકે, દેન જે પોસિબિલિટીઝ છે પ્લસ માઇનસ કન્ડિશન્સ એ આપણે અહીંયા આગળ ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, 3 ને 3 6 થઈ જાય, તો 7મા નંબરમાં છે xc પ્લસ y comma yc minus x. then plot જે લાસ્ટ કન્ડિશન છે xc minus y comma yc plus x. now let us check just for the purpose કે આપણે જે લખીએ છીએ સાચું છે કે ખોટું છે. plot xc plus x yc plus y, xc plus y yc plus x, xc minus x yc minus y, xc minus y yc minus x, xc plus x yc minus y, xc minus x yc
પ્લસ વાય, XC પ્લસ વાય, YC માઇનસ એક્સ અને XC માઇનસ વાય, YC પ્લસ એક્સ. અને જે પ્લોટ નામની જે મેથડ આપણે બનાવી હતી તો એને અગેન વી હેવ ટુ કોલ વી void plot in that two variable integer x integer y. અને એની અંદર શું કરીશું આપણે તો ડિલે ફંક્શનનો યુઝ કર્યો છે કે જે ટાઈમર આપીશું આપણે એ એના એકોર્ડિંગ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે. એન્ડ પુટ પિક્સેલ મેથડનો યુઝ કર્યો છે જે ગ્રાફિક્સની અંદર આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ જનરલી પુટ પિક્સેલ, બરાબર. અને પુટ પિક્સેલની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો that is x, 479 minus y, 15. બરાબર. પુટ પિક્સેલ આ પોઝિશન ઉપર મીન્સ કે જે એની લાસ્ટ જે પ્રિન્ટિંગ હશે એ ત્યાં આગળ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. બરાબર. તો તમે સમજી શકો છો એ પ્રમાણે કે જે પ્રોગ્રામ જે આપણે ડેવલપ કર્યો છે ગ્રાફિક્સની મદદથી, મતલબ કે જે બી ડાટા છે એના એકોર્ડિંગ ત્યાં આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે પ્રોગ્રામ જે છે હવે કઈ રીતે ત્યાં સક્સેસફુલી કમ્પાઇલ થશે અને એક્ઝિક્યુટ થશે. સી there are 5 errors. let us solve that error કે ભાઈ એરર્સ કઈ કઈ છે. તો જે એરર જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ લો એ પ્રમાણે પહેલી એરર છે કે અહીંયા આગળ ગ્રાફ મોડ જે આપણો જે યુઝ કર્યો છે સેમિકોલનની એરર છે. નાવ અગેન સેમ રિમેનિંગ 5 એરર્સ સી ડ્રાઈવ જે પ્રોવાઈડ કરી છે આપણે, મતલબ કે જે એરર છે એ તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણે કેટલી એરર્સ છે 5 એરર્સ. બરાબર. તો એ let's solve that particular error. init graph ampersand g driver, then ampersand g mode and g mode column છે. ઓકે ઓકે. તો આપણે હવે જે યસ પ્રોગ્રામ જે છે ચેક કરી લઈએ કે ભાઈ એક્ઝિક્યુટ થાય છે કે નથી થતું. તો તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણે જે એરર્સ છે એ ચેક કરી આપણે સોલ્વ કરી છે. લેટ્સ કમ્પાઇલ ઇટ. યસ. તો there are no errors in that particular program and now this is a warning. તો એ વોર્નિંગ તમે એવોઇડ કરી શકો છો, કોઈ ઇશ્યુ નથી એના માટે, બિકોઝ કે વોર્નિંગને તમે કન્સિડર નહીં કરો તો પણ ઇટ્સ ફાઇન, એને કોઈ ઇશ્યુ છે નહીં. બરાબર. નાઉ running the program, control F9, then circle drawing algorithm, enter the coordinates of center. તો આપણે જે છે 250 બે કોઓર્ડિનેટ નાખવાના છે 350. એન્ટર ધ રેડિયસ એટલે કે જેની ત્રિજ્યા કહી શકાય, રેડિયસ નાખવાનું છે આપણે. તો એ નાખી દઈએ આપણે. રેડિયસ જે છે સમજો કે હું નાખું છું 5. તો તમે જોઈ શકો છો પ્રમાણે જે ડિલે ટાઈમ રહીને સર્કલ જે સેન્ટરની અંદર જે DDA લાઇન એલ્ગોરિધમ્સ, જે DDA લાઇન એલ્ગોરિધમ છે એના બેઝ ઉપર જ છે 5મા નંબરનું પ્રેક્ટિકલ. સો આજે પણ આપણે DDA લાઇન ડ્રોઈંગ એલ્ગોરિધમ ની ચર્ચા કરીશું કે એની અંદર તમને પ્રોપર આઈડિયા આવશે કે જે DDA છે ડિજિટલ ડિફરન્શિયલ એનાલાઇઝર, બરાબર. તો જે થિક લાઇન યુઝિંગ DDA લાઇન એલ્ગોરિધમ આપણે જે ડ્રો કરવાની છે એની અંદર
जो तमने प्रॉपर गाइडेंस जो तुमने मળી જાય છે બરાબર. So in that scenario જે DDA વર્ક કઈ રીતે કરે છે તો તમે જોઈ શકો છો કે the given image is about interesting topics based on many different categories. Firstly, we can see that the image can show a major point which is connected to one of the society. So it is fair to say that it is important. Finally, we can say that the point here we given this dotted pixels using the coordinate values in integer causes lines to be displayed with a stair-step appearance. Jaggies, you can see like stair. मतलब कि जो सीढ़ी की बात करी जाए, the stair shape is noticeable in low resolution system and we can improve their appearance somewhat by displaying them on higher resolution system. Here we have again on DDA line drawing algorithm. Okay, so line drawing algorithms that you can see the given image is about interesting topics based on many different categories. Firstly, we can see that the image that we are seeing a major point which is connected to our society. The Cartesian slope intercept equation for straight line છે, અહીંયા આગળ dotted line છે. Then algorithm જે છે તમે જોઈ શકો છો કે DDA scan conversion line drawing algorithm based on calculating either delta y or delta x using above equation. એની અંદર તમે thick line, dashed line and also the conditional of the line equations જે તમે યુઝ કરો છો એને તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો છો એન્ડ પ્રોપર વેની અંદર ગાઈડ કરી શકો છો. બરાબર, ક્લિયર? Then you can see if we are taking, okay, now assignment question જે આ લેક્ચર માટે તમને આપવા જઈ રહ્યો છું. સોરી, yes, what is Zaggy? Explain it in brief. And attributes of DDA. थिक लाइन्स. तो आ रहશે તમારું
assignment માટેનો જે question, what is JAGI? This is also important in perspective of the exam. The information we have provided, that is a step example, that is JAGI. ये एक्सप्लेन તમારે કરવાનું છે. ઓકે, so be clear on that.